नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि जून 10 तारिख मंगलवार। आज सकाळर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे आसंतु नजर पकाइबा। तेणुकरी आपण माने प्रथमरू शेष पर्यंत भिडियोटी को देखंतु। भिडियो को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन उपरे क्लिक करंतु फलरे एहीपरि हेल्पफुल नुआ नुआ भिडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुँचो। तो आसंतु आज सकाळर खबर विषय रे जानि परिबा। प्रथम खबर हाथ रे आउ मात्र 8 दिन तुरंत कराई नियंतु आधार अपडेट। प्रति काम रे एहा दरकार, से सरकारी हेउ कि बेसरकारी हेउ आधार बिना कोनोसी काम हेवा मुश्किल। आधार अपडेट करि नथिले अनेक गुरुत्वपूर्ण काम हेबो नाही। बारंबार अपडेट करने को तारीख भी आसीछि, हेले एबे शेष तारीख आसी जाइछि। जदि एही समय रे आपण आधार अपडेट करिनाहांती तेबे हैरान होई पारंती। तेणु डेरी न करी तुरंत आधार अपडेट कराई नियंतु। आधार अपडेट करिनाहांती कि हाथ रे मात्र आउ 9 दिनर समय, तुरंत कराई नियंतु, नहेले हैरान हेबे। यूडीआई रो बड़ सूचना, एबे फ्री रे करंतु नहेले पछे पस्तेइबे। परवर्ती खबर एयरटेल आनिछि जबरदस्त ऑफर। ये एमिति सस्ता प्लान जे थरे रिचार्ज करले वर्ष सारा फ्री रे कथाबार्ता हेबे। ना बारंबार बालांस पकाइबार टेंशन थिबो, ना बारंबार बालांस पकाइबाकू चिंता रहिबो। एमितिरे भी एयरटेल रो नेटवर्क लोकंकर पसंद। तेणु एबे सस्तारे प्लान आसीथिबारु ग्राहक माने भी बेस खुश। एयरटेल रो विभिन्न प्लान को नहीं एबे भारी चर्चा चलीछि, कारण भिन्न भिन्न प्लान रे भिन्न भिन्न सुविधा उपलब्ध अछि। जदि आपण सस्ता प्लान चाहुचंती तेबे ताहा भी उपलब्ध अछि। तेबे आमे जेउ प्लान कथा कहूचु ताहाकू कंपनी एबे ही लॉन्च करिछि। सूचना अनुसार नुआ प्लान रे कॉलिंग और एसएमएस रो भी सुविधा अछि, जहाकू रिचार्ज करबा मात्रे वर्ष सारा आपण फ्री रो लाभ उठाई पारिबे। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे निर्माण हेबो 10,000 आसन क्षमता विशिष्ट ओडिशा मंडप। सरकारक नुआ योजना राज्यर भित्तिभूमि को आधुनिकरण दिगरे एक बड़ पदक्षेप नहीं ओडिशार सरकार आधुनिक स्थापत्य ढांचारे लोकसेवा भवन और ओडिशा विधानसभा पाई नूतन भवन निर्माणर महत्वाकांक्षी योजना घोषणा करिसंती। एथि सहित दिव्यमान प्रशासनिक कोठागुड़ी को नूतन डिजाइन और रूपांतरण पाई समीक्षा करा जाउछि बोली लोक निर्माण विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन रविवार सूचना दैछंती। परवर्ती खबर पुरी बड़दाण्डरे बिक्री हेबनी आमिष कि मद। बड़दाण्ड और श्रीमंदिरर 2 किलोमीटर अवधि मध्यरे मद बार खोलाजिबाकू बारण करा जाइछि। सबुदिन लगी एही नियम लागू रहिबो। आज नहीं अबकारी और आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दैछंती। मंत्री कहिसंती पुरी को एक तीर्थ सहर हिसाब से सरकार देखुछंती। बड़दाण्डरे थिबा समस्त घर तीर्थस्थान भली देखाजिबा दरकार। एथिपाई प्रक्रिया आरंभ करा जाउछि। एहा किपरि हेबो से नहीं कार्य आरंभ होइछि। श्रीमंदिरर 2 किमी परिधिरे रहिबनी मद दुकान किंबा बार एवं बड़दाण्डरे भी मध्य मद दुकान एवं आमिष बिक्री बंद करा जिबाकू निष्पत्ति होइछि। परवर्ती खबर पुणी आसुछि आउ एक लघुचाप। खरा गरमरू मिलिबो त्राही, भिजिबो ओडिशा। बंगोपसागर रे सृष्टि हेला घूर्णिबलय प्रभाव रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आगकू रज आसुथिबारु एही लघुचाप गरमरू टिके आश्वस्ति देबो एवं रजरे रजपाग देबो बोली आकलन करा जाइछि। तेबे निकटरे 2टी लघुचाप सृष्टि होइतिला, फलरे राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा लगी रहितिला। आउ एबे पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रहिछि, कारण बंगोपसागर रे सृष्टि होई सारिलाणी घूर्णिबलय प्रभाव रे उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर एसएससी रे खाली पड़िछि नियुक्ति पदवी। जानंतु किपरि करिवे आवेदन। सरकारी चाकरी करिबाकू चाहुथिबा प्रार्थींको एक सुवर्ण सुयोग। स्टाफ सिलेक्शन रे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर नियुक्ति पाई पदवी खाली पड़िछि। इच्छुक प्रार्थी ऑफिशियल वेबसाइट माध्यम रे ऑनलाइन आवेदन करि पारिबे। अधिक विवरणी पाई एहार ऑफिशियल वेबसाइट को जाई आवेदन करि पारिबे। पदवी विवरणी 437 टी रहिछि। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जीएसटी, वरिष्ठ हिंदी ट्रांसलेटर एसएसटी, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर। आवेदन तारीख इच्छुक प्रार्थी
ଜୁନ୍ 5ରୁ ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ ବିଜେଡି। ମଙ୍ଗଳବାର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ମଙ୍ଗଳବାର ବସିବ ବିଜେଡି ବୈଠକ। ସକାଳ 11ଟାରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୈଠକ ବସିବ, ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ବସିବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଖାସ୍ କରି ବିଜେପିର ଏକ ବର୍ଷ ବିଫଳତାର ବର୍ଷ, ତେଣୁ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉନି, ସେପଟେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରୁ 47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସଚିବାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି 300 ଡାକ୍ତର ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଇସିୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, ସେମାନେ ପୁରୀ ନ ଆସିବା ଭଲ। ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଯାଏଁ 80% କାମ ସାରିଲେଣି। ରଥଯାତ୍ରାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ କାମ ସରିଯିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ 365ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ କରିବ ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ। 100ରୁ 150 ଗାଁ ହେବ ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ। ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଧାସ ଦେଉଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ହୋଇଛି। ସେ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଲାଗିବ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗେଟ୍। ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ନିମନ୍ତେ ନେଇଛି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ତାହା ହେଉଛି, ଏବେଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ତିଆରି ହେବ, ସେହି ସବୁ ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାର ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକୂଳ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋମବାର 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ 25 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପାର ଆଇଡିରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା ଆବଶ୍ୟକ? ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଦେଲେ, ଆଧାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାର ଦୁନିଆରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏଥିସହ ଏହାର ନାମ ଆପାର ଆଇଡି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଏକାଡେମୀ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି। ଏହା ଏକ ଏଭଳି ଡିଜିଟାଲ ପରିଚୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଛାତ୍ର ପାଖରେ ରହିବ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣୀ ଆଇଡି ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ନେଇ କ୍ୟାରିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଏକାଡେମିକ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ଡିଜିଟାଲି ରେକର୍ଡ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 27 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନ 11ଟାରେ ପୁରୀ ପୌର ସଦନରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ବିଭାଗର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ହେଲା ଗରମ ଡାଲି। ବୋଝିଆ ଡାଲି ମୁଣ୍ଡେଇ ନେବା ବେଳେ 7 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଢାଲି ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ସମସ୍ତ 7 ଜଣ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗରମ ଡାଲି ପଡ଼ି 7 ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଉଠିବା ପରେ ବୋଝିଆ ଅସାବଧାନତାରୁ
ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବୋଝିଆ ଗରମ ଡାଲି ନେଲା ବେଳେ 7 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଗରମ ଡାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ ଭକ୍ତ ନୟାଗଡ଼ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନକଲି ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ାଇବାର କ୍ଷତି କ'ଣ? ରିଚ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଚ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ନକଲି ଫଲୋଅର୍ସ କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବିପଦଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିପାରେ ଏବଂ ରିଚ୍ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର କ୍ଷତିଗୁଡ଼ିକ। 1 ନମ୍ବରରେ ରିଚ୍ ଏବଂ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟରେ ହ୍ରାସ। ନକଲି ଫଲୋଅର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସେୟାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଯାହା ରିଚ୍ ହ୍ରାସ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଲବଲ କରୁଛି ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ ତାତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା 32 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା ତାତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 81 ଡିଗ୍ରୀ ଆର୍ଦ୍ରତା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 43 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କରିଛି। ସେପଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥର ରଜରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାଶିଂଟନ ଆମେରିକାର ନେଟେସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। 20 ଜଣଙ୍କର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏହି ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଫେଡେରାଲ ଏଭିଏସନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଟେନେସି ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନାଶଭିଲଠାରୁ ପ୍ରାୟ 77 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଟେନେସିର ତୁଲାହୋମାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ବାଇପାସ ରୋଡରେ। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହିଛି ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ମୋଟର। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟରେ ଦେଖିଛେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବାର କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରୋକ କରି ଗର୍ଜୁଥିବାର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧାନ ବିକ୍ରି ଟାର୍ଗେଟ ନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ସମସ୍ତେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ମିଳିବ। ଘରେ ବସି ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା ଲୋକେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଝାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଆପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଯାଇ ଘରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ହୋଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ଆଦି ଅନଲାଇନରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଓ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ତାଳବଣିଆରେ ହେବ ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ମାଗଣା ଅଟୋ ସେବା। ପୁରୀକୁ 250ଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମିଟ୍ ଦିଆଯିବ ସହ ରେଟ୍ ଚାର୍ଜ ଲଗାଯିବ। ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ସୂଚନା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଅପରାଧ ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଓ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମର ସହାୟତା ନିଆଯିବ। ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ 20ଟି ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।